So, good morning, students. And the concept that we have left from finishing is resizing the. So, we will discuss the common form operations today. And these are the list of topics that could be discussed today. Common form operations. In that common form operations, the last common form operation is left. That concept we will be discussing today. And remaining message box, input box, and dialog box creation. And I think in the last class I've also explained about the comments. How do you keep comments? Okay, and if possible, how do you create events? Creating and handling of events are also will be discussed in today's class. Okay, so today we are going to discuss about resizing and moving forms and controls at runtime from the common form operations, and then message boxes, input boxes, dialog boxes, and finally we'll conclude the Windows forms. So in these common forms, we have to discuss about resizing and moving forms and controls at runtime. So for this, let us first go to the Visual Studio. In the last class, what we have discussed about the showing and hiding of the controls, isn't it? Let us just have a quick recap about this last concept that we have discussed in the earlier class. So it is loading. Let it load. Okay, it has loaded. So these are the two forms we have taken. In form 1, we have taken two controls. Those are two button controls, button 1 and button 2. What did we do? In button 1, we have set the properties of button 1 like this. Button 1 and button 2. So what have we done? We have set the properties in button 1. We made and we when we the button 1 possible visibility property is set to false, and then button 2 possible visible property is set to true. That means at runtime when you click that, button 1 will hide and button 2 will be displayed. And before that, before these properties could be set in the code window, we set the design properties of button 2 visible property we have set to false. This is the thing we have done. And then what we have done, we double clicked the button 2. What did we do in button 2? What we have written, form.show. So when we click button 2, form should be displayed. That's what we have done. Okay, so now let us run and see. So when you click button 2, form should be displayed. So button 1 is clicked, button 2 is displayed. When button 2 is clicked, form 2 is displayed. So let us write one more property to this. That is, go to form 2. Okay, and here let us add one more button. Okay, and let us write some code in this. So we have opened form 2. In form 2, we have double clicked we added a button and we double clicked the button. బటన్ లో మళ్ళీ ఇంకో కోడ్ రాస్తున్నాం. సో మనం ఏం చేసాము, ఫామ్ 2 లో ఇంతవరకు ఏ కంట్రోల్ యాడ్ చేయాల. సో ఫామ్ 2 కూడా ఒక కంట్రోల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. అది యాడ్ చేసి ఆ కంట్రోల్లో మనం ఒక కోడ్ రాస్తున్నాం. ఏమని, మీ డాట్ హైడ్ అని. మీ డాట్ హైడ్ ప్రాపర్టీ ఎందుకు సెట్ చేస్తున్నామంటే, now you see what happens. So let us just see.
బటన్ 1 క్లిక్ చేస్తే బటన్ 2 కనపడింది. బటన్ 2 క్లిక్ చేస్తే ఫార్మ్ 2 కనపడింది. ఫార్మ్ 2లో బటన్ 1 క్లిక్ చేస్తే ఫార్మ్ 2 మాత్రం హైడ్ అయిపోయింది. నవ్ యూ సీ అది హైడ్ అయిపోయింది. ఈ కంట్రోల్ అలాగే కనపడుతుంది. సారీ, ఈ అవుట్పుట్ విండో అలాగే ఓపెన్ అయి ఉంది. అంటే అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ yet closed. It just made itself hide. So now what we have to do? We have to close it in order to complete the execution of the code. Okay. So now again, if you try to do something, it should be displayed here. So debug loki వెళ్ళి you should check whether any program that is currently running. If there is no program that is running, when you try to write something, it should be displayed. Last time మన క్లాస్లో ఏమైంది, మనం ఏదో రాయాలని ట్రై చేస్తున్నాము, కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు అంటే, ఇఫ్ యూ క్లియర్లీ రిమెంబర్, ఎందుకు అని అంటే మనము ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేయలేదు. డీబగ్గింగ్ ప్రాసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జరుగుతూ ఉంది. ఆ రన్ ఒక అప్లికేషన్ ఆల్రెడీ రన్ లో ఉంది కాబట్టి we were not able to put this what do we say, just now I put the comment lines. ఆ కామెంట్ లైన్స్ మనం పెట్టలేకపోయాం, మీరు గుర్తు చేసుకుంటా క్లియర్ గా. ఓకే, సో దట్ వాస్ ద మిస్టేక్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు కామెంట్ లైన్స్ మనం ఎందుకు పెట్టగలిగామంటే దెర్ ఈస్ నో విండో దట్ ఈస్ కరెంట్లీ రన్నింగ్ అప్లికేషన్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనకు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది. ఎనీవే, now we will come to our next concept, that resizing and moving forms and controls at runtime. So resizing and moving forms and controls at runtime, ఇది చేయడానికి మనం ఫస్ట్ ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాము, అందులో విజువల్ బేసిక్ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసాము. ఇక్కడ విండోస్ ఫార్మ్ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని ఇప్పుడు రీనేమ్ చేసుకుంటాం. ఏమని రీనేమ్ చేసుకుంటాం? రీసైజ్ మూవ్. ఇదే కదా మనం అప్లై చేయాలనుకున్నాం, రీసైజ్ మూవ్ అని చెప్పి సేవ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు న్యూ ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోయింది మనకి. ఈ న్యూ ఫామ్ లోకి మనం టూల్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక బటన్ కంట్రోల్ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని డ్రాగ్ డ్రాప్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బటన్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. డబుల్ క్లిక్ చేసి we will add the following code into this. Size is equal to new. So you are setting, we are resizing the form and the controls, right? So now what am I doing? The size is assigned a new value 200, 300. You will see. Okay, next change the location. So location is there. Location is equal to new again, new point 0, 0. Next, button 1 size. Button 1 dot size. Button to size is also we are setting to a new size. New size of 80, 60. Next, button 1 location. So we set the form new size, form new location, and now for button also we are going to set new location and new size. Okay, new point 0, 6. So what did we do here? We set the size and location properties for that particular form and also for the particular button. Okay,
So these are the new sizes that I have given. Just to save it and run it. When you click on the button, look at this. The form is gone to the topmost. ఇక్కడ మనం 0,0 అని పెట్టినప్పుడే మనకు అర్థమైపోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆపరేషన్స్ చేసాం ఫామ్ మీద. న్యూ లొకేషన్ 0,0 అని పెట్టినప్పుడు టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది లొకేషన్. సైజ్ కూడా పెట్టాం. ఇప్పుడు బటన్ సైజు మనం మార్చి 80,60 ఇచ్చాం. సో సైజ్ ఇస్ ఆల్సో చేంజ్డ్, లొకేషన్ ఆల్సో చేంజ్డ్ ఫర్ ద బటన్. అలాగే ఫామ్ కూడా 0,0 ఇచ్చాం లొకేషన్, సైజ్ వచ్చేసి 200, 300 ఇచ్చాం. సో ఫామ్ సైజ్ కొంచెం మారింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద, again let me save it and see. Students, just observe what we have done. Just run the application. ఇప్పుడు నేను బటన్ క్లిక్ చేయగానే నేను ఏవైతే ఇవి అప్లై చేశానో ప్రాపర్టీస్ అవి అసైన్ అవుతాయి. See, properties are changed. So this is about the button. Okay, now for the save the timing, let us take a new form and click on the project. Why are we doing this? Is just to save our time, so that once it is opened, so that once we come for the next application, it will not take much time. So today, another concept we are going to discuss about message boxes. What is a message box? Generally మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఏదన్నా ఒక ప్రాంప్టింగ్ మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ మెసేజ్ బాక్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏదైనా ఒక కంట్రోల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ కంట్రోల్ నీకు పని చేయదను, లేదా నువ్వు ఓపెన్ చేసిన అప్లికేషన్ సరిగ్గా ఓపెన్ అవ్వట్లేదని నీకు మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది. అలాంటిదే ఈ మెసేజ్ బాక్స్. సో అలాంటి ఒక మెసేజ్ బాక్స్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి, మనం ఓన్ గా డెవలప్ చేసుకొని మన ఫామ్ లో డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మన విండో అప్లికేషన్ లో ఈ మెసేజ్ బాక్స్ రెండు రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మెసేజ్ ఎంఎస్జి బాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి, రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, మెసేజ్ బాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్ us learn what is a message box. A message box is a kind of form that is used to display a message to the user at runtime. యూజర్ రన్ టైమ్ లో ఒక మెసేజ్ బాక్స్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేసేదే ఈ మెసేజ్ బాక్స్. నెక్స్ట్ మనకి విజువల్ బేసిక్ ప్రొవైడ్ చేసేది రెండు రకాల మెసేజ్ బాక్స్లు. ఫస్ట్ వన్ ఎంఎస్జి బాక్స్ ఫంక్షన్. ఈ ఎంఎస్జి బాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనకి మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ వన్ మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో. మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, so these are the two ways of displaying a message on the message to display the message boxes for the application at runtime, Visual Basic application. MSG box. Let us learn first what is MSG box function. So the first one is MSG box function. Okay, when you both MSG box function, message box dot show function, both display the message box at runtime only in your Windows Form application. Okay, both will display the messages at runtime only. So here this is the syntax. So this is the syntax generally for any message box. Anyway, when you use this message box at runtime, the syntax will be, the usage will be very simple, but you have to follow this syntax for your, just for your knowledge or for the exam purpose. When the syntax is written asked, you have to follow this particular order. First, public function message box, MSG box, and here prompt as object, button as Microsoft.visualbasic.messagebox style, and is equal to MSG box style is equal to MSG box style dot default button one. So how you want to display? Default గా నీ మెసేజ్ బాక్స్ నీకు ఎట్లా డిస్ప్లే అవ్వాలి,
మెసేజ్ బాక్స్ కి జనరల్ కి ఎలా ఉంటది, ఇది మెసేజ్ బాక్స్ అనుకో. ఓకే, ఇది మెసేజ్ బాక్స్ అన్నాం అనుకో. ఈ మెసేజ్ బాక్స్ కి నీకు ఏమి డిస్ప్లే అవ్వాలి, జనరల్ గా ఒక ఓకే బటన్, ఒక క్యాన్సిల్ బటన్, 2 బటన్స్ ఉండి మెసేజ్ బాక్స్ ఉంటుంది. సో నీ మెసేజ్ బాక్స్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండాలి, ఇలాగే ఉండాలా, ఈ పైన మైనస్, దట్ ఈస్ ఇంటూ, ఓ 2 బాక్సులు వచ్చేసి ఇక్కడ కంటెంట్, నువ్వు రాసిన కంటెంట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ కంటెంట్ తో డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఏంటి నీ మెసేజ్ బాక్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది. అక్కడ నెక్స్ట్ పైన ఇక్కడ టైటిల్ ఏమి ఉండాలి నీ మెసేజ్ బాక్స్ కి, టైటిల్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ a message box will be designed. సో దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ ద మెసేజ్ బాక్స్. సో నువ్వేమన్నా ఇవి డిఫాల్ట్ గా నువ్వు యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా అదేమీ లేకుండా నేను ఒక మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే బై డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీస్ మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్. హియర్ మనం ప్రాంప్ట్ అంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇదే సింటాక్స్ మనకి ఈ పక్క పేజ్ లో కూడా ఇచ్చారు చూడండి. ప్రాంప్ట్ అంటున్నాం, బటన్స్ అంటున్నాం, టైటిల్ అంటున్నాం. ఈ 3 ఫీచర్స్ ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. ప్రాంప్ట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. ప్రాంప్ట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ యాజ్ ఎ మెసేజ్ ఇన్ ద మెసేజ్ బాక్స్. నేనేమని చెప్తున్నాను, ఇందాక గీసిన మెసేజ్ బాక్స్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి గీద్దాం. ఇదే మెసేజ్ బాక్స్. ఈ మెసేజ్ బాక్స్ లో సారీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్డ్, సారీ యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్ అనే మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యూసింగ్ ద ప్రాంప్ట్. ఓకే, సో ప్రాంప్ట్ అనేది ఎందుకు వాడతామంటే, ఈ ప్రాంప్ట్ పారామీటర్ ఎందుకు వాడతాం ఇక్కడ అంటే, ఒక స్ట్రింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే మనం టైప్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఈ మెసేజ్ బాక్స్ లో, ఆ అదే మనకి మెసేజ్ బాక్స్ కంటెంట్ ఏదైతే డిస్ప్లే అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ టైప్ చేయడానికి ఈ ప్రాంప్ట్ వాడతాం. జనరల్ గా దీని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఈ ప్రాంప్ట్ సైజు 1024 క్యారెక్టర్స్, 1024 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే మనం ఇవ్వగలం ప్రాంప్ట్ కింద. ఓకే, నెక్స్ట్ బటన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాంప్ట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ బటన్ యాజ్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ విజువల్ బేసిక్ డాట్. ఓకే, బ్లా బ్లా బ్లా. దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ బటన్? ఈ బటన్స్ అనే పారామీటర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే, ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ స్పెసిఫైయింగ్ ద నెంబర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ బటన్స్ టు డిస్ప్లే. చెప్పాను ఇందాక, ఇది మెసేజ్ బాక్స్ అనుకోండి, నేను ఎన్ని బటన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఓకే క్యాన్సిల్ తో పని అయిపోయింది అనుకుంటే నాకు ఓకే క్యాన్సిల్ ఈ 2 బటన్స్ చాలు. సో జనరల్ గా మెసేజ్ బాక్స్ లో నేను ఏ ఏ బటన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అనేది చెప్పేది ఈ బటన్స్. సో ఎన్ని బటన్స్, నంబరు, వాట్ ఎవర్ దోస్ డిఫాల్ట్ బటన్స్ ఉంటాయి. యూ విల్ నో వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫాల్ట్ బటన్స్. 3 ఉంటాయి డిఫాల్ట్ బటన్స్. నీకు అవి కావాలా డిఫాల్ట్ బటన్స్, ఆ డిఫాల్ట్ బటన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ డిఫాల్ట్ బటన్స్ ఏంటి, జనరల్ గా ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 డిఫాల్ట్ బటన్స్ ఉంటాయి. ఆహా, నాకు ఆ త్రీ డిఫాల్ట్ బటన్స్ చాలు అంటే ఇక్కడ నువ్వు మెన్షన్ చేయొచ్చు. డిఫాల్ట్ బటన్ 1 ఇక్కడ ఫర్ ద టైం బీయింగ్ డిఫాల్ట్ బటన్ 1 అని ఇచ్చే, లేదు డిఫాల్ట్ బటన్ 2, నువ్వు ఆ 3 డిఫాల్ట్ బటన్స్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో విచ్ బటన్స్ యూ వాంట్ టు display and how many buttons you want to display, that can be specified with the buttons control, buttons parameter. Next one, what is the last one left? Title as object. What is the title you want to give? ఓకే, ఈ మెసేజ్ బాక్స్ కి ఇక్కడ టైటిల్ బార్ ఉంటది కదా, ఈ టైటిల్ బార్ లో నువ్వు ఏం మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నావు. జనరల్ గా మెసేజ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవ్వగా దిస్ ఈస్ అ మెసేజ్ బాక్స్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నావా, లేదా వార్నింగ్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నావా, ఇక్కడ వార్నింగ్ అని టైప్ చేసి ప్రింట్ అవ్వాలి, లేదా కాషన్ అని టైప్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఏం టైప్ చేయాలనుకున్నావు, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద టైటిల్. ఓకే, సో లెట్ us see what are the constant for the buttons. So there will, these are the possible constants that can be used for the button argument.
with the MSG box function. So buttons ki మనం యూజ్ చేసే possible constants. So okay only okay పెట్టాలి అనుకుంటే okay only constant and its value is 0. Okay, it will display okay only. So you should remember these values also. Okay cancel. It will display okay and cancel buttons. So with regarding buttons argument or button parameter, you can display within the button parameter. These are the arguments you can display. Abort, retry, ignore. These are the 3 buttons you want to display. So it will display the abort, retry and ignore buttons. So ఇక్కడ మనకి ఈ ఇది ఫామ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ దానిలో ఒక్క ఓకే మాత్రమే కనపడింది. అదే సెకండ్ దానిలో ఓకే క్యాన్సిల్ 2 కనపడతాయి. లేదు అలా కాదు, నాకు ఓకే రిట్రై ఇగ్నోర్ 3 కావాలి అనుకోండి, ఈ 3 నువ్వు ఇట్లా జస్ట్ ఇలా టైప్ చేసేస్తాయి కాన్స్టెంట్ నేమ్ ఇక్కడ బటన్ ప్లేస్ లో. సో ఓకే క్యాన్సిల్ రిట్రై 3 బటన్స్ కనపడతాయి మీకు అక్కడ. నెక్స్ట్ ఎస్ నో క్యాన్సిల్, ఈ 3 కంట్రోల్సే కాకపోతే 3 బటన్సే కాకపోతే ఎస్ నో క్యాన్సిల్ అని ఉంటాయి వీటి మీద పేర్లు. తర్వాత ఎస్ నో యూ వాంట్ డిస్ప్లే ఎస్ అండ్ నో. సో ఈ 2 బటన్స్ ఎస్ నో ప్రాపర్టీస్. అట్లాగా ఇవన్నీ ఏంటి అంటే క్రిటికల్, క్వశ్చన్, ఎక్స్క్లమేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మన బటన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో మనం ఇచ్చే మన బటన్ పారామీటర్లు ఇచ్చే ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎక్స్క్లమేషన్, క్వశ్చన్ ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ ఈ బటన్స్ చూసే ఉంటారు మీరు. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ బటన్స్ మనం వాడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దీస్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ వాడటం ద్వారా నీకు ఆ బటన్ కంట్రోల్ అట్లా డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. సో ఫ్యూ మోర్ కాన్స్టెంట్స్ హియర్. ఇందాక మనం చూసిన సింటాక్స్ లో డిఫాల్ట్ బటన్ 1 అన్నారు. ఈ డిఫాల్ట్ బటన్ వాల్యూ జనరల్ గా 0 ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఫస్ట్ బటన్. The first button will be displayed as default button. Next default button 2 అని వాడితే సెకండ్ బటన్ is default. అదే డిఫాల్ట్ బటన్ 3 అంటే థర్డ్ బటన్ డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ మోడల్ MODAL. ఓకే, మీ అప్లికేషన్ మోడల్ ఎలా ఉండాలి అంటే విండో ఎలా ఉండాలి. సో అప్లికేషన్ మోడల్ దీని వాల్యూ 0 and it requires that the user respond to the message box first. నువ్వు అప్లికేషన్ మోడల్ అని వాడావు అని అంటే in spite of all the applications or windows that you are having, అవుట్పుట్ విండోస్, ఈ అప్లికేషన్ మోడల్ అనే కాన్స్టెంట్ వాడితే గనక నువ్వు యూజరు నీ మెసేజ్ బాక్స్ కి ఫస్ట్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అంటే నువ్వు ఆ మెసేజ్ బాక్స్ కి రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నీకు అప్లికేషన్ లో ఇంకా అది అవుట్పుట్ విండో అయినా ఏదైనా అది యాక్సెసింగ్ ఇవ్వదు. సో మనం కొన్నిసార్లు చూస్తే మనం ఎప్పుడైనా కానీ లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఏదైనా మెయిల్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా. ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేయాలని ట్రై చేసినప్పుడు అటాచ్మెంట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాను. ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక విండో ఓపెన్ అయింది. ఆ విండో ఓపెన్ అయ్యి నేను ఆ ఫైలు సెలెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసి మళ్ళీ మర్చిపోయి దాన్ని కాకుండా వేరే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది కొన్నిసార్లు మనల్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఈ విండో బ్లింక్ చేసి ముందు ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. అట్లాగా ప్రివెన్షన్ మెకానిజం అప్లికేషన్ మోడల్ చూస్తుంది. సో ఇదేం చేస్తుంది, ముందు ఒకవేళ మనం అప్లికేషన్ మోడల్ అని కాన్స్టెంట్ కనుక వాడితే ముందు ఈ మెసేజ్ బాక్స్ ని అటెండ్ అయ్యి ఆ తర్వాతే మనం మిగతా ఫామ్ ని కానీ లేదా మిగతా అవుట్పుట్ విండోస్ ని కానీ మనం అటెండ్ అవ్వాలి. సో అప్లికేషన్ మోడల్ it requires the user to respond to the message box first. Next system model, దీని వాల్యూ ఇది. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్ మోడల్ కనుక యూస్ చేస్తే మనం what does it do? It makes all applications unavailable until the user dismiss the message box. నువ్వు మెసేజ్ బాక్స్ ని చదివి దాన్ని క్లోజ్ చేసి అంటే ఆ ఇంటూ బటన్ క్లిక్ చేసి ఈ మెసేజ్ బాక్స్ కి ఒక ఇంటూ బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెసేజ్ బాక్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటో చదివి నువ్వు ఈ మెసేజ్ బాక్స్ ని క్లోజ్ చేయటం, ఈ ఇంటూ బటన్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేయటం, లేదా ఇక్కడ క్యాన్సిల్ ఓకే ఉంటది కదా, ఆ ఓకేనో క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేసి దాన్ని డిస్మిస్ చేసేంత వరకు మిగతా అప్లికేషన్స్ అన్ని మనకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లికేషన్స్ లేదా ఏమన్నా మన కరెంట్ యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంచదు.
సో యూ నీడ్ టు ఫస్ట్ అటెండ్ దిస్. ఇది కేవలం ఆ ఒక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించింది అయితే అప్లికేషన్ మోడల్. సిస్టమ్ మోడల్ కంట్రోల్ అయితే అదే కాన్స్టెంట్ అయితే మిగతా అన్ని అప్లికేషన్స్ ని అన్అవైలబుల్ గా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎంఎస్జి బాక్స్ సెట్ ఫోర్ గ్రౌండ్. ఓకే, మనకి మెసేజ్ బాక్స్ ఒక ఫోర్ గ్రౌండ్ విండోగా చూపించడానికి ఎంఎస్జి బాక్స్ సెట్ ఫోర్ గ్రౌండ్ వాడతాం. ఓకే, ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ ఈ పడాలి. మిస్టేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంఎస్జి బాక్స్ రైట్. ఈ ఎంఎస్జి బాక్స్ రైట్ ఏంటి అంటే మన మెసేజ్ బాక్స్ రైట్ అలైన్డ్ గా ఉండటానికి ఎంఎస్జి బాక్స్ రైట్ వాడతాం. ఎంఎస్జి బాక్స్ ఆర్టిఎల్ రీడింగ్. ఇదేంటి అంటే జనరల్ గా మన టెక్స్ట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి, రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో ఇట్ టెక్స్ట్ ఏ ఫార్మాట్ ఇక్కడ రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా మన టెక్స్ట్ అపియర్ అయ్యేది. ఇది రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్డర్ లో స్పెసిఫైస్ ద టెక్స్ట్ షుడ్ అపియర్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ సిస్టమ్స్ సచ్ యాజ్ హీబ్రూ, అరాబిక్ సిస్టమ్స్ రైట్ టు లెఫ్ట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ వాటిలో డిస్ప్లే చేయడానికి ఎంఎస్జి బాక్స్ ఆర్టిఎల్ రీడింగ్ వాడతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ what are the members that the MSG box, what is the MSG box function, what are the written value for the MSG box? Okay, the message box returns a value from the MSG box result. So MSG box result. Okay, so the message box returns a value from the MSG box result enumeration. What are those values? List of values that can be displayed or returned by the MSG box result. Okay, the values in the MSG box result enumeration indicate which button in the message box the user has clicked. User ఏ బటన్ ని క్లిక్ చేశాడు అనేది. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక మెసేజ్ బాక్స్ ఉంది. సో ఐ హావ్ బీన్ డిస్ప్లేడ్ ఎ మెసేజ్ బాక్స్ బై ద సిస్టమ్. నా దగ్గర 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకదానికేమో ఓకే, ఇంకో దానికేమో క్యాన్సిల్, ఇంకో దానికేమో రీట్రై. ఇవి 3 బటన్స్ నా దగ్గర ఉంది. సో నేను ఆ మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అవ్వగానే ఇది చదివాను, కంటెంట్స్ చదివాను. చదివిన తర్వాత నేను ఓకే క్లిక్ చేశానా, క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేశానా, రీట్రై క్లిక్ చేశాను, ఏది క్లిక్ చేశాను అది ఈ మెసేజ్ బాక్స్ రిజల్ట్ ఎన్యూమరేషన్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, సిస్టమ్ కి చెప్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఎంఎస్జి బాక్స్ రిజల్ట్ ఎన్యూమరేషన్ will result or return a value that is being return the information that is clicked by the button clicked by the user at runtime. Runtime లో ఈ మెసేజ్ బాక్స్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు యూజర్ ఏ పర్టికులర్ బటన్ ని క్లిక్ చేశాడో, ఓకేనా, క్యాన్సిల్, అబార్టా, రీట్రయ్యా, ఇగ్నోరా, ఎస్సా, నోనా, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ వాడు క్లిక్ చేశాడు యూజర్ వాడేటప్పుడు అనేది ఈ ఎంఎస్జి బాక్స్ రిజల్ట్ ఎన్యూమరేషన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంఎస్జి బాక్స్ ఫంక్షన్ విచ్ రిటర్న్స్ అ వాల్యూ that is been clicked by the user, which value the user has clicked. Okay, let us go and do a program using the MSG box. So Visual Basic Windows Form application, and here we are going to name it as the name of the program will be MSG application. So now it is going to be created. So the form is created. Now here what am I doing? I am going to add a button control and a text box control from the toolbox. So go to toolbox. నాకు కావాల్సింది ఏంటి, నేను ఒక బటన్ కంట్రోల్ డబుల్ క్లిక్ చేశాను. తర్వాత బటన్ కంట్రోల్ తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను.
చూడండి నేను డ్రాగ్ డ్రాప్ చేయకుండా జస్ట్ వాటి మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను. మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పాను. అలా డబుల్ క్లిక్ చేసేయండి. అవి వెళ్ళి అక్కడ ప్లేస్ అవుతాయి. వాటిని కావాల్సిన లొకేషన్‌లోకి మీరు సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అని. సో, బటన్ కొంచెం let us resize the button. Let us also resize the text box. See, text box ఒక సైడ్‌కే డ్రాగ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. సో, నౌ వాట్ వి విల్ డూ, మనం బటన్‌కి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తాం. నేను బటన్‌ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీకొచ్చి దానిలో నేనేమని సెట్ చేస్తున్నాను అంటే టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీలో షో క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ అయింది. షో మెసేజ్ బాక్స్ అని టైప్ చేశాను. లెట్ us resize it. షో మెసేజ్ బాక్స్ అని టైప్ చేశాను. ఓకే. Now what we will do, we will double click this button and let us write the following code into the button. So dim result as integer, then result is equal to MSG box. So this is the MSG box. I'm going to write this is a message box. Now I'm going to give the style of the message box. So you can see there are a list of constants for the message box available. So which one you want to select, that you can select. Okay, here you can select whatever the style. నాకు ఓకే క్యాన్సిల్ కావాలి. సో మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ డాట్ ఓకే క్యాన్సిల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను. ప్లస్ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కావాలి. ఎంఎస్జి బాక్స్ let us type MSG box style. See, information is available here. ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేశాను. ప్లస్ నాకు ఇంకా ఏం కావాలి, నాకు ఏమేమి ప్యాటర్న్స్ కావాలో అవి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వాట్ ఎవర్ ఎంఎస్జి బాక్స్ స్టైల్ సిస్టమ్ మోడల్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు. MSC box style system model. Okay, I have selected even the MSC box style dot system model. Comma message box. What to be displayed there. Okay, this is a message box and a prompt రావాలి. తర్వాత దాని మీద మెసేజ్ బాక్స్ అని రావాలి. సో నా ఒకవేళ if just see if result is equal to MSG box style dot okay.
MSG box style dot. Okay. Then automatically ఇచ్చేస్తుంది అది. టెక్స్ట్ బాక్స్ 1.text. ఒకవేళ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1. వాడు మెసేజ్ బాక్స్ 1 కనుక క్లిక్ చేస్తే, నేను మెసేజ్ బాక్స్ లో ఓకే మాత్రమే క్లిక్ చేస్తే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాల్సిన మెసేజ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ టైప్ చేస్తాం. యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, రిజల్ట్ అనే వేరియబుల్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఏం చేశానంటే ఈ రిజల్ట్ లో నేను రాస్తున్న ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మెసేజ్ బాక్స్ అనే మెథడ్ తీసుకొని దానిలో నేను మీకు ఇందాక మెసేజ్ బాక్స్ కి ఎంఎస్జి బాక్స్ కి ఒక సింటాక్స్ చూపించాను కదా, అదే సింటాక్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫాలో అయ్యాం. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఎ మెసేజ్ బాక్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రాంప్ట్ రావాలి. దాని మీద నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న బటన్స్ ఏంటి అంటే మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ ఓకే క్యాన్సిల్ బటన్స్ అండ్ మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ బాక్స్ అవ్వాలి అది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ సిస్టమ్ మోడల్ మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ అవ్వాలి, దాని మీద మెసేజ్ బాక్స్ అని రావాలి. తర్వాత ఒకవేళ ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్, ఒకవేళ యూజర్ కనుక ఇఫ్ ఈ క్లిక్ చేసిన అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కంట్రోల్స్, అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కన్స్టెంట్స్, ఇఫ్ ఒకవేళ యూజర్ కనుక ఓకే మాత్రమే క్లిక్ చేస్తే నాకు దాని మీద రావాల్సింది యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఓకే లేదా ఓకే బటన్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దీన్ని సేవ్ చేసి దీన్ని రన్ చేస్తుంది. షో మెసేజ్ బాక్స్ అన్న మెసేజ్ బాక్స్ చూపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ బాక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మెసేజ్ బాక్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లెట్టింగ్ మీ గో ఎనీవేర్. ఇదే మనకు ఆ సిస్టమ్ మోడల్ వాడితే ఏంటి అంటే ముందు నువ్వు నన్ను అటెండ్ అవ్వు, తర్వాత పక్కకి వెళ్ళు అని చెప్తుంది. సో ఓకే అని క్లిక్ చేసి, సో దిస్ ఇస్ ఏ మెసేజ్ బాక్స్. మెసేజ్ బాక్స్ ఓకే క్యాన్సిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ స్టైల్ సిస్టమ్ మోడల్, మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ సిస్టమ్ మోడల్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకే క్యాన్సిల్ ఉంటది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది, సిస్టమ్ మోడల్ ఉంటది, ఇక్కడ మెసేజ్ బాక్స్ అని చూడండి. షో మెసేజ్ బాక్స్ అంటే దిస్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ బాక్స్. నెక్స్ట్ ఈ మెసేజ్ బాక్స్ అనే టైటిల్ ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత యాడ్ చేసిన బటన్స్ ఓకే క్యాన్సిల్. ఈ మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇక్కడ ఈ సింబల్ ఉంది చూసారా, ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ స్టైల్. సో దిస్ ఇస్ ద సిస్టమ్ మోడల్. ఈ సిస్టమ్ మోడల్ ఇక్కడ ఈ ఐ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సింబల్. సో నువ్వు ఇక్కడ ఏవైతే వాడామో ఒకటి, ఈ ఒకదానిలో ఒక క్యాన్సిల్ బటన్స్, నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సింబల్, నెక్స్ట్ మెసేజ్ సిస్టమ్ మోడల్, దాని మీద వచ్చిన మెసేజ్ బాక్స్. ఇక్కడ నువ్వేం చేసావు అని అంటే దిస్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ బాక్స్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ టైప్ చేసావు ఇక్కడ, దానిలో ఉండాల్సిన ప్రాంప్ట్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ హియర్. మీకు కావాలంటే క్యాన్సిల్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. Let us do one thing. Let us give the option okay only here. Okay, let us save this. Let us run this. Okay is given. And okay, we just changed it. ఇక్కడ ఓకే ఓన్లీ అని పెట్టాము, అందుకని ఇక్కడ నేను మెసేజ్ బాక్స్ స్టైల్ ఓకే ఓన్లీ అని చెప్పి తీసుకున్నాను.
Okay, students, did you see the change? Suppose to message box and click చేయగానే this is a message box అని వచ్చి అది నేను ఓకే క్లిక్ చేయగానే that should be displayed in the text box. అది మనకి జరగట్లేదు ఇక్కడ. Let us do one thing. ఇది నేను నెక్స్ట్ వీక్ కి నేను క్లారిఫై చేసి చెప్పేస్తాను మీకు. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. Let us not waste any of our time. Okay, now let us move on to the next concept, creating input boxes. So ఇన్పుట్ బాక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఈ ఇన్పుట్ బాక్సెస్ కూడా యూజర్ మెసేజ్ బాక్స్, యూజర్ వాడే మెసేజ్ బాక్స్ కి సిమిలర్ బాక్సెస్. కాకపోతే ఒక మెసేజ్ బాక్స్ లో జనరల్ గా అది డిస్ప్లే చేసేది ఏంటి, యూజర్ కి ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తుంది, నువ్వు ఇది పలానాది క్లిక్ చేసావు అందువల్ల నీకు అది పని చేయట్లేదు అని. ఏ పర్టికులర్ ప్రాంప్ట్ విల్ బి గివెన్. బట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఏంటి అంటే యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. కేవలం యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వాడేదాన్ని మనం ఇన్పుట్ బాక్స్ అంటారు. మెసేజ్ బాక్స్ అలా కాదు, డిస్ప్లే చేస్తుంది, ఒక అవుట్పుట్ పర్పస్ కూడా వాడతాం మనం. ఓకే, సో మనం ఇన్పుట్ బాక్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యూజింగ్ ద ఇన్పుట్ బాక్స్. మీకు అక్కడ చూసారు కదా ఇన్పుట్ బాక్స్, ఈ గ్యాప్ ఏం లేకుండా ఇన్పుట్ ఐ క్యాప్స్ బి క్యాప్స్ without any gap between them, we are going to give the input box function in order to create a input box. Okay, so let us not waste our time, let us go and create an input box. So just save it, go to new project, న్యూ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్, విండోస్, ఈ విండోస్లో విండోస్ ఫామ్ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేశారు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఇన్పుట్ బాక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లోకి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఒక బటన్ కంట్రోల్, ఒక టెక్స్ట్ కంట్రోల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డబుల్ క్లిక్ ది బటన్ కంట్రోల్ and text box control into the form. So button control ని సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ డ్రాగ్ ఇట్. ఈ బటన్ కంట్రోల్ లో మనం టైప్ చేయాలనుకున్న కంటెంట్ ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టే షో ఇన్పుట్ బాక్స్. సో దీనిలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ బటన్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి షో ఇన్పుట్ బాక్స్ అన్న టైప్ చేశాను. సో ఇది కనపడుతుంది. ఓకే, తర్వాత దీన్ని కాస్త సైజ్ ఎన్లార్జ్ చేసుకున్నాం. Now what will I do? I will double click the button control and let us add some code into this. Here again I am taking dim. Result is the variable I am going to take result. Dim space ఇవ్వలేదు. Dim result as. Now here I am going to take as string. Okay, next result is equal to Microsoft dot Visual Basic. This is the namespace I am going to give, within which the input box is existing. Microsoft dot Visual Basic. Microsoft dot Visual Basic. This is the namespace within which this particular input box is existing. So whenever I want to insert the input box or use the input box function, I need to use Microsoft dot Visual Basic dot input box. ఓకే, ఈ నేమ్ స్పేస్ మట్టుకు మర్చిపోకూడదు, ఎందుకంటే మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ విజువల్ బేసిక్ డాట్ నేమ్ స్పేస్ లోనే ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్. సో
ఇన్పుట్ బాక్స్ లో టెక్స్ట్ రీడ్ చేస్తున్నా నేను. Now what will I do? I want to display the text in my text box. So that I have created text box 1 dot text. ఏం అవ్వాలి? is equal to result అవ్వాలి. సింపుల్. ఇందాక కూడా సింపుల్ గానే జరిగింది. ఎనీవే విల్ రెక్టిఫై ఇట్ రిజల్ట్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. సింపుల్ గా ఏం చేసామంటే రిజల్ట్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ కింద తీసుకున్నాను. ఆ రిజల్ట్ లో ఏం చేశాను అంటే ఇన్పుట్ బాక్స్ కంటెంట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో రిజల్ట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ విజువల్ బేసిక్ డాట్ ఇన్పుట్ బాక్స్. నువ్వు ఇన్పుట్ బాక్స్ వాడాలి అంటే ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ విజువల్ బేసిక్ డాట్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ ద నేమ్ స్పేస్ విత్ ఇన్ విచ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ విజువల్ బేసిక్ డాట్ ఇన్పుట్ బాక్స్ అని ఇచ్చి ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అన్నా. ఈ ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అనేసరికి నేను ఈ ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అనేది ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ లో డిస్ప్లే చేసా. ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ ని తీసుకెళ్లి రిజల్ట్ కి అసైన్ చేశా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రిజల్ట్ లో నేను ఏ ఇన్పుట్ అయితే ఇచ్చానో ఆ ఇన్పుట్ రిజల్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. దాన్ని తీసుకెళ్లి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డిస్ప్లే చేయమని చెప్పి టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ కి అసైన్ చేశాను. నథింగ్ బట్ the text box 1 will display the result that we have typed here. Now save it and run it. So show input box అన్న. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇన్పుట్ బాక్స్ ఈ ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అనే ప్రాంప్ట్ నేను ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్. తర్వాత ఈ ఓకే క్యాన్సిల్ అనే బటన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ నేను క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో షో ఇన్పుట్ బాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ బాక్స్ అని ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది. ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అనే ప్రాంప్ట్ నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బాక్స్ ప్రాంప్ట్. ఓకే క్యాన్సిల్ అనేవి డిఫాల్ట్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, now here what am I going to do? నేను ఇవ్వాలనుకున్న హలో ఎంఎస్సి. now I click on ఓకే. చూడండి అది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో డిస్ప్లే అయిపోయింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ లో కూడా అదే మనకు జరగాల్సింది. నేను అది క్లిక్ చేయగానే వచ్చి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో ప్లేస్ అయిపోవాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్పుట్ బాక్స్. ఇన్పుట్ బాక్స్ ఎందుకు వాడతాము అంటే మనం ఇన్పుట్ ని ఇవ్వడానికి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇదే ఇన్పుట్ బాక్స్ లో మీరు ఇందాక చూసినట్టు ప్రాంప్ట్ మెసేజ్ అని బ్లా బ్లా బ్లా, మీరు ఇందాక మెసేజ్ బాక్స్ కి ఏదైతే సింటాక్స్ చూసారో అదే సింటాక్స్ ఉంటుంది ఇన్పుట్ బాక్స్ కూడా. ఓకే, సో సేమ్ సింటాక్స్ ఇట్ విల్ బి కంటైనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ లీవ్ యూ విత్ ఇన్ 2 minutes. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్రియేటింగ్ డైలాగ్ బాక్సెస్. డైలాగ్ బాక్సెస్ ఏంటి అని అంటే వాట్ ఈస్ ఎ డైలాగ్ బాక్స్? ఏ డైలాగ్ బాక్స్ ఈస్ ఏ విండో దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్. మనం ఏదైనా ఒక యాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ యాక్షన్ కి సంబంధించిన రిజల్ట్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్ వాడతాం. లైక్ యూ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ ఓకే, డైలాగ్ బాక్స్ ద ఫైల్ ఈస్ సేవ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, ద ఫైల్ కెనాట్ బి రీనేమ్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓపెన్, ద ఫైల్ కెనాట్ బి ఓపెన్డ్, దెర్ ఈస్ ఎ పాస్వర్డ్. ఇవన్నీ డైలాగ్ బాక్సెస్ అనమాట. అలాగా మనకి చిన్న చిన్న బాక్సులు డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి, వాటిని డైలాగ్ బాక్సెస్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ విండో. ఆ డైలాగ్ బాక్స్ కూడా ఒక విండో, కాకపోతే ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయగానే దాని రిజల్టెంట్ గా వచ్చే డిస్ప్లే అయిపోయే విండోని మనం డైలాగ్ బాక్సెస్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్ ఏంటి అంటే ఒక యూజర్ నుంచి కంప్యూటర్ కి మధ్య ఏమైనా యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్ వాడతాం. ఐదర్ మనకి యూజర్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేయటం ఆ సిస్టమ్ లో ఇది ప్రాబ్లం అని, యూ కెనాట్ రీనేమ్, నువ్వు రీనేమ్ చేయలేవని సిస్టమ్ లో మనం ఏదైనా ఫైల్ రీనేమ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో యూజర్ కి సిస్టమ్ కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నట్లు ఉంటాయి ఈ డైలాగ్ బాక్స్. ఓకే, ఒక సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ గా ఉండొచ్చు, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ గా కూడా ఉండొచ్చు. జనరల్ గా ఇవి హ్యాండిల్ చేస్తాయి యూజర్ కి సిస్టమ్ కి మధ్యలో ఉంటాయి ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్. ఓకే, so here let us again go to new and you click on the new project. Here select the Windows Form application. Here you have to rename. Since we are working with the dialog boxes, let us name it as dialog box. Okay, click on OK. సో ఇప్పుడు నేను డైలాగ్ బాక్స్ కోసం ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేశాను. దీనిలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక బటన్, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ తీసుకుంటాను. లైక్ go to toolbox,
డబుల్ క్లిక్ ది బటన్, డబుల్ క్లిక్ ది టెక్స్ట్ బాక్స్. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను, వాటిని నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ లో లొకేట్ చేసుకొని నాకు కావాల్సిన సైజ్ లోకి పెట్టుకున్నాను బటన్ ని, టెక్స్ట్ బాక్స్ ని. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏమో బటన్ కేమో షో డైలాగ్ అని పెడుతున్నా, షో డైలాగ్ బాక్స్. ఓకే, ఇనఫ్ షో డైలాగ్ ఆర్ బాక్స్ ఇస్ 3-letter వర్డ్. ఓకే, షో డైలాగ్ బాక్స్ అనేది టైప్ చేశాను. టైప్ చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఇంకో ఫామ్ ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నా. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంకో ఫామ్ యాడ్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి యాడ్ విండోస్ ఫామ్ అన్నా. యాడ్ విండోస్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసి విండోస్ ఫామ్ సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ అన్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ లో ఈ ఫామ్ 2 లోకి వెళ్ళి ఈ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ దగ్గరికి వచ్చి ఈ ఫామ్ 2 కి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ నేను ఏమని సెట్ చేస్తున్నానంటే యాడ్ టెక్స్ట్ అన్నా. ఓకే, ఫామ్ 2 కి యాడ్ టెక్స్ట్ అని చెప్పి సెట్ చేశాను టైటిల్. తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏం యాడ్ చేస్తానంటే ఒక లేబుల్ యాడ్ చేసుకుంటా. లేబుల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను. ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కంట్రోల్ యాడ్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఒక 2 బటన్స్ యాడ్ చేసుకున్నా. సి యూ కెన్ సి బటన్ 1, బటన్ 2. వీటిని మళ్ళీ నాకు కావాల్సిన ప్లేస్ లో సెట్ చేసుకున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు లేబుల్ కి మనం సెట్ చేసే ప్రాపర్టీ లేబుల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అని అడుగుతున్నా నేను. ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అని సెట్ చేశాను. ఓకే, నెక్స్ట్ బటన్ 1 కేమో ఓకే, బటన్ 2 కేమో క్యాన్సిల్ అనే ప్రాపర్టీ సెట్ చేస్తున్నా. బటన్ 1 ఓకే, బటన్ 2 కేమో క్యాన్సిల్ సెట్ చేశాను. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ కాస్త డ్రాగ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇవి సెట్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఈ ఫామ్ 2 సెలెక్ట్ చేసి ఫామ్ బోర్డర్ స్టైల్ అనే ప్రాపర్టీకి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ఫామ్ బోర్డర్ స్టైల్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి దీని ప్రాపర్టీని ఫిక్స్డ్ డైలాగ్ చేద్దాం. సో ద ఫామ్ బోర్డర్ స్టైల్ ఈస్ సెట్ టు ఫిక్స్డ్ డైలాగ్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇదే ఫామ్ లోనే మ్యాక్సిమైజ్. సో దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ మ్యాక్సిమైజ్ బాక్స్. ఇది ట్రూ లో ఉంది, నేను ఫాల్స్ చేశాను. ఓకే, మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ చేశాను. సో ఇది ఈ మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాపర్టీ నాకు రన్ టైమ్ లో కనపడదు అనమాట. నేను ఈ మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ చేశాను కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మినిమైజ్ ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి మినిమైజ్ ప్రాపర్టీని కూడా ఫాల్స్ చేసేద్దాం. ఫామ్ 2కి వెళ్ళి మినిమైజ్ ట్రూ ప్రాపర్టీ ఇది ఫాల్స్ చేశాను. మీరు చాలా కేర్ఫుల్ గా వినాలి ఈ క్లాస్. ఓకే, మినిమైజ్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమైజ్ మినిమైజ్ నాకు కనపడవు. తర్వాత షో ఇన్ టాస్క్ బార్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. షో ఇన్ టాస్క్ బార్, ఈ షో ఇన్ టాస్క్ బార్ అనే ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి ఫామ్ 2 లో దీన్ని కూడా ఫాల్స్ చేసేస్తాను. సో ఈ షో ఇన్ టాస్క్ బార్ ప్రాపర్టీ ఫాల్స్ చేయటం ద్వారా ఇదేం చేస్తుంది, ఫామ్ 2 ని టాస్క్ బార్ లో డిస్ప్లే చేయకుండా ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ఫామ్ 2 ఫ్రమ్ బీయింగ్ డిస్ప్లేడ్ ఇన్ టాస్క్ బార్ వెన్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ రన్నింగ్. అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది టాస్క్ బార్ లో కనపడకుండా ఫామ్ 2 ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వి విల్ గో టు ఓకే బటన్.
and we'll select this OK button. దీని డైలాగ్ రిజల్ట్ ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి ఇక్కడ డైలాగ్ రిజల్ట్ ప్రాపర్టీకి వెళ్ళి ఈ డైలాగ్ రిజల్ట్ ప్రాపర్టీ ఓకేకి సెట్ చేద్దాం. ఓకే, అలాగే క్యాన్సిల్కి వెళ్తాం. దీనిలోకి వెళ్ళి డైలాగ్ రిజల్ట్ ప్రాపర్టీ, ఇవెందుకు డైలాగ్ రిజల్ట్ ప్రాపర్టీ నన్ అని ఉంది, దీన్ని తీసుకెళ్ళి క్యాన్సిల్కి సెట్ చేసాం. సో ఇవి రెండు దే హోల్డ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఓకే అండ్ క్యాన్సిల్. ఓకే, నౌ గెట్ బ్యాక్ టు ఫామ్ 1. ఫామ్ 1 లోకి వచ్చి షో డైలాగ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కోడ్ రాస్తున్నాం. ఈ ఫామ్ 2 ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఈ ఫామ్ 2 డాట్ షో డైలాగ్, ఫామ్ 2 లో నువ్వు క్లిక్ చేసే షో డైలాగ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు విండోస్ డాట్, ఇక్కడే ఉంది చూడండి, విండోస్ డాట్ ఫార్మ్స్ డాట్ డైలాగ్ రిజల్ట్ డాట్ ఓకే అయితే గనక దెన్ ఒకవేళ వాడు కనుక ఓకే క్లిక్ చేస్తే నీ టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ ఏమవ్వాలి అని అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్మ్ 2. నేను పంపిస్తాను మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ క్లాస్కి, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 డాట్ టెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, నేను ఇలా క్లిక్ చేయటం ద్వారా నేను ఫామ్ 2 లో ఒకవేళ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసిన డైలాగ్ రిజల్ట్ ఓకే అని గనుక యూజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఫామ్ 1 లో ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 లోకి ఈ ఫామ్ 2 లో ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ కంటెంట్ వెళ్ళిపోవాలి. అదే నేను చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చి అగైన్ నేను ఈ పర్టికులర్ కోడ్ అక్కడ కాపీ చేస్తున్నాను కదా. నెక్స్ట్ ఫామ్ 2 లోకి వెళ్ళి డిజైన్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి ఓకే డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను అది క్లిక్ చేయగానే నాకు జరగాల్సింది ఏంటి అంటే ఫామ్ క్లోజ్ అయిపోవాలి, మీ డాట్ క్లోజ్ అని చెప్పాను. అలాగే ఫామ్ 2 లోకి వెళ్ళి క్యాన్సిల్ ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఈ క్యాన్సిల్ మీద రాస్తుంది కూడా మీ డాట్ క్లోజ్. అంటే యూజర్ ఈ రెండు బటన్స్ లో ఏది క్లిక్ చేసినా గానీ యూజర్ కి అది క్లోజ్ అయిపోవాలి అని చెప్తున్నా, ఆ ఫామ్ క్లోజ్ అయిపోవాలి. సో అగైన్ సేవ్ దిస్ ఆల్ అండ్ లెట్ us రన్ దిస్. నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్. షో డైలాగ్ బాక్స్ అనగానే ఏం జరిగింది, ఫామ్ 2 ఓపెన్ అయింది. ఈ ఫామ్ 2 కి నేను యాడ్ టెక్స్ట్ అని టైటిల్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఉన్న కంట్రోల్స్, ఇక్కడ నేను ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో హలో ఎంఎస్సి అని టైప్ చేశాను. నేను ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే హలో ఎంఎస్సి. సో ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ ఆ కంటెంట్ మొత్తం, ఒకవేళ యూజర్ కనుక ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే ఆ కంటెంట్ దీనిలో కాపీ అవ్వాలని ఇక్కడ చెప్పాను కదా, నేను ఫామ్ 2 కదా ఇది, ఫామ్ 1 డిజైన్ లో చెప్పాను కదా. ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే ఇఫ్ ద యూజర్ విండోస్ డాట్ ఫార్మ్స్ డాట్ డైలాగ్ రిజల్ట్ డాట్ ఓకే అయితే గనక ఇదంతా డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. ఈ ఓకే బటన్ నువ్వు క్లిక్ చేస్తావు, ఓకే అదే నువ్వు రాస్తావు. ఓకే అయితే గనక ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ 2 లో ఫామ్ 2 లో ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ 1 లో కంటెంట్ ఫామ్ 1 లో ఉన్న టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కాపీ అవ్వాలి. అదే జరిగింది ఇక్కడ. ఓకే, సో let us again run and see. సో ఎంటర్ యువర్ టెక్స్ట్ అంటే హలో అని టైప్ చేశాను. ఈసారి ఓకే క్లిక్ చేయకుండా క్యాన్సిల్ కొట్టాను. క్యాన్సిల్ కొడితే ఇక్కడ ఏం కాపీ అవ్వలేదు, చూసారా, అదే జరిగింది ఇప్పుడు. సో ఈ డైలాగ్ బాక్స్ ఏంటి అంటే ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్ అన్ని నువ్వు నీ అంతటా నువ్వు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి, ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడానికి ఈ డైలాగ్ బాక్సెస్ యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది dialog boxes. With this, the class is over. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, you can leave. So this is the class. I'm going to ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాను క్లాస్ మొత్తాన్ని అని. I'm going to check. సో 42 members, ఇప్పుడు 41 members ఉన్నారు. ఓకే,
యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటో తెలుసు కదమ్మా, షమ్ మేడం క్లాసు. డౌట్స్ లేని వాళ్ళు క్లాస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్కి జాయిన్ అయిపోండి.